स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आज असी अपना चौथे समैसटर का जिहड़ा साडा सबजैक्ट है फैब्रिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जिसका नाम है बैक्ड क्लॉथ। उस दे विच पहला है परपस ऑफ द बैक्ड क्लॉथ कंस्ट्रक्शन। बैक्ड क्लॉथ कंस्ट्रक्शन दी अही परपस की है, क्यों बना रहे हैं। उसका मेन परपस है to increase the warmth retaining quality of the fabric means कपड़ा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਮਥ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। सेकेंड टू सिक्योर ग्रेटर वेट ऑफ द फैब्रिक। अगला मेन पर्पस है कपड़े का वेट इंक्रीज करना, कपड़े का ज़्यादा वेट लेना। ठीक है, ये हैगा सी पर्पस असी बैक्ड क्लॉथ कंस्ट्रक्शन असी करते क्यों है। नैक्सट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्ड क्लॉथ। बैक्ड क्लॉथ की करैक्टरिस्टिक्स की ने पहला हैगा सच हैवी सिंगल फैब्रिक इज मेड बाय यूजिंग थिक यार्न। ये जड़ा बैक्ड क्लॉथ है ए सिंगल लेयर फैब्रिक है, दिस इज ए हैवी सिंगल लेयर फैब्रिक। ते ए जड़ा सिंगल लेयर फैब्रिक है ए कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थिक यार्न। थिक यार्न दे नाल ए वाला कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ए हैवी सिंगल टेक्सचर इज कोर्स इन अपीयरेंस। ए जड़ा फैब्रिक है ए कोर्स इन अपीयरेंस होता है, मीनस मोटा फैब्रिक होता है, क्योंकि इस फैब्रिक को बनाने लिए थिक यार्न यूज किया जाता है। सिंगल लेयर फैब्रिक है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿਕ ਯਾਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, one of the advantages of backed cloth is that extra weight can be achieved in an economical manner। ਇਸ बैक्ड cloth ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ weight ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Further, the backed cloth can be constructed in two manner। जड़ा backed cloth है असी इसनों दो तरह ना बना सकते हैं, एक तो warp backed cloth, दूसरा है weft backed cloth। warp backed cloth क्या है? It consists of two series of warp and one series of weft thread। जड़ा warp backed cloth होएगा उस दे विच जड़ा warp होएगा वो दो तरह दा होएगा, पर उस दे विच जड़ा वेफ्ट होएगा वो सिंगल एक तरह का होएगा, एक सीरीज होएगी वेफ्ट दी। वाइल इन केस ऑफ वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ, ये वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ है, जो वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ होएगा उस दे विच दो सीरीज ऑफ वेफ्ट थ्रेड होंगे। देयर आर टू सीरीज ऑफ वेफ्ट थ्रेड एंड वन सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड। सो जड़ा वार्प बैक्ड क्लॉथ है उस वार्प दो तरह का होएगा, वेफ्ट सिंगल होएगा। वेफ्ट एक ही सीरीज का होएगा, वेफ्ट एक तरह का होएगा, पर जड़ा वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ है उस वेफ्ट दो सीरीज का होएगा, वेफ्ट दो तरह का होएगा, ते जड़ा उस वार्प है वो सिंगल होएगा। मोस्ट ऑफ दीज फैब्रिक्स आर मिल्ड एंड रेज्ड। यह फैब्रिक जड़ा भी असी चाहे उसनों वार्प बैक्ड क्लॉथ ना बनाइए चाहे वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ बनाइए, असी उसकी कपड़ा बनने तो बाद असी उसकी रेजिंग ते मिलिंग करते हैं। वेफ्ट बैकिंग इज समटाइम्स यूज्ड इन प्रेफरेंस एज कंपेयर टू वार्प बैकिंग because of less twist and low tension than warp। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਫਟ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਰ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਵਿਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਫਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਫਟ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਰ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕ ਆਊਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਾਰਕ ਆਊਟ ਔਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਪਰ ਫੇਸ ਥ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬੈਕ ਥ੍ਰੈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਾय 10 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ, ਬੈਕ,
ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਫੇਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੈਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਰ ਬੈਕ ਕਲੌਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਫਟ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਗਾ ਫੇਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਫੇਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਫਟ ਬੈਕ ਕਲੌਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੈਫਟ ਦੀ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀ। ਵੈਫਟ ਮੀਨਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰਪ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਵੈਫਟ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੈਫਟ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਵੈਫਟ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੈਫਟ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। in the order in which they are inserted like one face or one back। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੰਸਰਟ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਤੇ ਬੈਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਬੈਕ ਕਲੋਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ ਲਿਖਤਾ ਨੀਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਫੇਸ, ਫਿਰ ਬੈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਰਟ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀਵ ਔਨ ਫੇਸ ਥ੍ਰੈਡ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫੇਸ ਵੀਵ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਰਟ ਦਾ ਬੈਕ ਵੀਵ ਔਨ ਬੈਕ ਥ੍ਰੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਵੀਵ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਬੈਕ ਕਲੌਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਫਟ ਬੈਕ ਕਲੌਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੈਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਵੈਫਟ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਵੈਫਟ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਵੈਫਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਵੈਫਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਫੇਸ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਬੈਕ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਬੈਕ ਵੀ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਏ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੈਕ ਵੀਵ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਲੌਂਗ ਫਲੋਟ ਆਫ ਫੇਸ ਵੀਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵੀਵ ਭਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀਵ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕ ਵੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਵੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਾਰ ਫਲੋਟ। ਵਾਰ ਮੀਨਸ ਫੇਸ ਤੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਕ ਦੀ ਵੀਵ ਦਾ ਇੰਟਰਲੇਸਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਵੀਵ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਵੀਵ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਵੀਵ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਬੈਕਡ ਕਲੋਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਫਟ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਬੈਕ, ਇੱਕ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਬੈਕ। 5 ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਹੀ ਬੈਕ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ। 10 ਬਾਏ 5 ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਵ ਲਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਦਾ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ ਦੀ ਟਵਿਲ ਵੀਵ। ਬੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਵ ਲਈ ਆ 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ ਦੀ ਟਵਿਲ ਵੀਵ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀਵ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ ਟਵਿਲ ਤੇ 1 ਸਟੈਪ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆਇਆ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਸਟੈਪ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, 3 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ ਦੀ ਟਵਿਲ ਵੀਵ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਫੇਸ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀਵ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਸ ਦਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ, 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ, 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ, 1 ਅਪ 4 ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯਾਨ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਧਾਗਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਅਪ, ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ, ਇਹ ਗਿਆ 4 ਅਪ 1 ਡਾਊਨ। बैक वीव की है 2 डाउन 1 अप 2 डाउन। बैक वीव देखो 2 डाउन
1 अप 2 डाउन। सो ये आ जाएगा इस डिजाइन का यान क्रॉस सैक्शन। ये सी साडा वार बैक्ड क्लोथ। हुण जदों वेफ्ट बैक्ड क्लोथ करना है तो उस केस दे विच की है, हुण साडा जिहड़ा वेफ्ट है वो दो तरह का हो जाएगा। वेफ्ट वाइज फेस बैक फेस बैक फेस बैक फेस बैक फेस बैक, ये साडा बन गया वेफ्ट बैक क्लोथ। हुण इत्थे फेस के धागे ते 1 अप 4 डाउन, 4 अप 1 डाउन दी ट्विल भी भर दिओ। ए देखो 4 अप 1 डाउन दी ट्विल भी पिंक कलर दे नाल, सेम उस तरह जो पिछला डिजाइन है। उस तो बाद तुसी बैक वीप देनी है, दैट शुड बी इन बिटवीन द फेस थ्रेड फ्लोट। आ फेस के धागे का फ्लोट है, ये इत्थों शुरू करता दोनों साइड तो 1 अप 4 डाउन 1 अप 4 डाउन 1 अप 4 डाउन 1 अप 4 डाउन 1 अप 4 डाउन। सो यह साडा डिजाइन बन जाएगा वेफ्ट बैक्ड क्लोथ है। ਇਹਦਾ यान क्रॉस सैक्शन देखो, पहला वेफ्ट की आ रहा है एक दे थल्लों 4 दे उत्ते, एक दे थल्लों 4 दे उत्ते। बैक वीव का की है 3 डाउन 1 अप 3 डाउन। ये आ गया ਇਹਦਾ यान क्रॉस सैक्शन। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਰ ਬੈਡ ਕਲੋਥ ਜਾਂ ਵੈਫਟ ਬੈਡ ਕਲੋਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵੈਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1:1 ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ 1:1 ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ। ਵਾਰ ਬੈਡ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1:1। ਇਹ ਵੀ 1:1 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਬੈਡ ਕਲੋਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1:1 ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਦਾ ਧਾਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ, ये है रिवर्सिबल बैक्ड क्लॉथ, रिवर्सिबल वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ। है देखो ये वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ बनाया रिवर्सिबल वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ। वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ तुहानू दस रहा है कि वेफ्ट दो तरह का होएगा, वार्प सिंगल होएगा। तो असी ये की है जिहड़ा जिथे रिवर्सिबल का नाम आ जाएगा, इट मीनस वो वाला जिहड़ा डिजाइन है वो बनेगा तुहाडा साटन स्टीन के नाल। साटन स्टीन के नाल भी साटन स्टीन की वीव लैके तुसी रिवर्सिबल वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ बनाना। फेस के धागों से साटन दे देनी है ਤੇ बैक के धागों से स्टीन दे देनी है। हुण असी इहदे विच 6 सेंट साटन स्टीन लई है। 6 सेंट साटन स्टीन यह डिजाइन है 6x12 च। वेफ्ट 6 धागे फेस ते देखो रेड कलर दे विच हैगे ने 6 धागे 3 4 5 6 ते 6 धागे ही बैक दे ने 1 2 3 4 5 6। सो तुहानू पता है कि 6 सेंट साटन स्टीन दे विच असी काउंटिंग नंबर लन्ने आ 2 ते उहनू असी इररेगुलर मैथड के नाल बनाने। इररेगुलर मैथड मीनस हाफ तो जाके काउंटिंग नंबर एक वध जाता है तो फिर उल्टी डायरैक्शन वाल चल पैंदा है। पहले तुसीं देखो असीं स्टीन साटन किस तरह भरी है। काउंटिंग नंबर लिया 2, पहले निशान लगा लो, इत्थों शुरू किया 1 2 1 2 सिर्फ फेस के धागे हाफ आ गया। उस तो बाद काउंटिंग नंबर एक वजेगा 1 2 3, 2 काउंटिंग नंबर सी, इत्थे आ गया 3। हुण उल्टी डायरैक्शन वाल चल पैना पहले वाले काउंटिंग नंबर के नाल 1 2 डाउन 1 2 डाउन। ठीक हो गया। हुण जिहड़ी बाकी जगह उत्थे तुसीं रैड कलर के नाल वार फ्लोट भर देना। ये आ गया फिलिंग इंडिकेट वार पाओ। ये तुहाडी सी साटन फेस ते तुसीं साटन भरती है, बैक ते तुसीं हुण स्टीन भरनी है। स्टीन तुसीं इत्थों फिर इन बिटवीन द वार फ्लोट शुरू करना, इत्थों शुरू करता काउंटिंग नंबर 2 1 2 इत्थे आ गया 1 2 इत्थे आ गया हाफ पहुंच के हुण काउंटिंग नंबर 1 बता देना 1 2 3 हाफ क्रॉस करके फिर रिवर्स डायरैक्शन वाल चल पैना पहले वाले काउंटिंग नंबर के नाल जो कि साडा हैगा ही 2 1 2 इत्थे 1 2 इत्थे। सो यह साडा जिहड़ा डिजाइन है दैट विल बी यह साडा बन जाएगा रिवर्सिबल वेफ्ट बैड क्लॉथ। ते ये असी डिजाइन बनाया 6x12 दे विच। असी 6 एंड साटन ते 6 एंड स्टीन लई है ते उस काउंटिंग नंबर लिया 2। इसे डिजाइन नू तुसी रिवर्सिबल वार बैड क्लॉथ भी दे विच भी बनाना है। बस इस डिजाइन नू रोटेट कर देना है ते यही डिजाइन साडा रिवर्सिबल वार बैक्ड क्लॉथ बन जाएगा, जिस वार्प दो तरह का हो जाएगा, वेफ्ट सिंगल हो जाएगा। उस साडे वार्प के धागे 12 हो जाएंगे ते वेफ्ट साडे 6 हो जाएगा। नैक्सट डिजाइन देखो, यह भी रिवर्सिबल वेफ्ट बैक्ड क्लॉथ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 एंड साटन स्टीन ਲਈ ਹੈ। 8 एंड साटन स्टीन वेफ्ट बैड क्लॉथ है 8x16 ਦਾ 8x16 ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚ 8 ਧਾਗੇ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਟਨ ਦੇ ਨੇ 1 2
3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 ਧਾਗੇ ਨੇ ਬੈਕ ਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ 3 ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਟਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਆ 3 1 2 3 ਡਾਊਨ 1 2 3 ਡਾਊਨ 1 2 3 ਡਾਊਨ ਹਾਫ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਵਧਾ ਦੇਣਾ 1 2 ਸੌਰੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਪ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਟਨ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਦੀ ਵੀਵ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਾਰਪ ਫਲੋਟ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਫੇਰ 3 ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 2 3 ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਸ 8 ਐਂਡ ਸਾਟਨ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਕ ਵੀਵ ਵਿਦ 8 ਐਂਡ ਸਟੀਮ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ yarn cross section ਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਬੈਗਡ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਧਾਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ 16 ਧਾਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ 'ਚ 16 ਧਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਫਟ 'ਚ 8 ਧਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ 8 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਐਂਡ ਸਾਟਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ 8 ਐਂਡ ਸਟੀਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਬੈਕ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।